رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ ہیں. جب میدان احد میں گئے تو سعد ابن ابی وقاص کے سامنے دشمنوں کا جو سب سے بڑا پہلوان تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ 1000 انسانوں کی طاقت رکھتا ہے، وہ مقابل میں آیا. سعد ابن ابی وقاص نے کہا رحمان نے میری سن لی، میری دعا قبول ہوئی. اس کے بعد سعد ابن ابی وقاص تیر چلانے لگے، حملہ کرنے لگے. ارے اس تیر سے بچتا کون؟ یہ سعد ابن ابی وقاص کے وہ تیر ہے. جب یہ تیر چلاتے، قسم رب ذوالجلال کی میرے عزیزو، یہ مقام یہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا جو سعد ابن ابی وقاص کو ملا. میرے آقا پیچھے کھڑے ہوتے اور یوں کہتے ارمی یا سعد بی ابی انت و امی، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. حضور کہہ رہے ہیں ساری دنیا یہ کہتی ہے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور رسول اللہ کہتے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. یہ ایک ہی صحابی ہے تنہا. ارمی یا سعد، اے سعد تیر چلا. تیر چلا تھے اور حقیقت میں ویسے ہی ہوا جیسے ان کی مرضی تھی. بخاری شریف کی حدیث ہے لو اقسموا علی اللہ لابرہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ قسم دے دیں اللہ کو، اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. یہ وہی صحابہ تھے. خواہش تو ایک رات پہلے کیا تھا، رب نے ویسے ہی دشمن بھیجا. اب سعد ابن ابی وقاص نے مارنا شروع کیا، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے. وہ تنہا پہلوان کو اتنا چکنا چور کر چکے تھے، وہ زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑا. اس کے سینے پر چڑھ کر کے پرچم اسلام لہرایا، پکارا پھر لبیک یا رسول اللہ. اے نوجوانوں اس وقت تو کہنا بنتا ہے لبیک یا رسول اللہ. سنو آگے کی بات. ان کی دعا تو قبول ہوئی اور عبداللہ بن جہش کی دعا بھی قبول ہوئی. رات کو انہوں نے جو دعا کیا تھا، ہوا یہ کہ دوپہر کے وقت وہ لڑتے ہوئے کافروں کے نرغے میں آ گئے، دشمنوں کی بھیڑ میں آ گئے. دشمنوں نے عبداللہ بن جہش کو دائیں سے مارا، بائیں سے مارا، سامنے سے مارا، پیچھے سے مارا. اتنا مارا اس کے بعد گرا کر ان کے جسم کی 80 بوٹیاں کی، 80 ٹکڑے کیے تھے. یہ وہ عبداللہ بن جہش ہے جن کے جسم کے ٹکڑوں کو رسیوں میں پیرو کر کافروں نے ہار بنا کر پہنا تھا، ہار بنا لیا تھا. عبداللہ بن جہش. میرے عزیزوں اب جو بات کہنی ہے وہ خلاصہ کلام تقریر کا میرے ماحصل ہے، لب لباب ہے. جنگ کے ختم کے بعد جس کا بہت قریبی یار دنیا سے گیا اس پر کیا بیتتی ہے، جس کا جگری یار چلا گیا. سعد ابن ابی وقاص نکلتے ہیں میدان میں ڈھونڈتے ہوئے میرا عبداللہ بن جہش کہاں ہے. جگری یار تھا جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا روز کی ہماری گفتگو اس کے ساتھ. پتا چلا عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے، کافروں نے ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے. عبداللہ بن جہش کی لاش کو دیکھنے کے لیے سعد ابن ابی وقاص آتے ہیں. آ کر دیکھا تو ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے. ان کے جسم کے ٹکڑوں کو اٹھایا، ابھی جان باقی ہے، جیسے گوشت بھڑک رہا ہو اور گوشت سے آواز آتی ہو رسول اللہ کی عزت سلامت ہے، اللہ کے رسول کی عزت بلند ہے. سعد ابن ابی وقاص نے جو جملہ کہا وہی میری تقریر کا حاصل ہے. آپ نے ان کے جسم کے ٹکڑوں کو زمین پر رکھا اور کہا اے عبداللہ کل کی رات میں نے بھی دعا کی تھی، تو نے بھی دعا کی تھی، اللہ نے دونوں کی دعا قبول کی، لیکن قسم رب ذوالجلال کی میری دعا سے تیری دعا کئی درجہ افضل ہے، اس لیے کہ دشمنوں کو مارنے کا مزہ اور ہے، نبی کی محبت میں مر جانے کا مزہ اور ہے، مر جانے کا مزہ اور ہے. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ
नबी के लिए। ऐ सुन्नियों, आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिंदगियां जो रब ने तुम्हें दी हैं, नबी को छोड़कर कब तक भागोगे? कहां तक अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करोगे? आज तुम्हारे हाथों में ताश के पत्ते, शराब की बोतलें, आज तुम्हारे मोहल्लों को बदनाम कर रखा गया है। कोई भी नशा पूछे तो उसे मुसलमानों का मोहल्ला बताया जाता है। ये कैसी किस्म की बेहयाइयां हमारे मोहल्लों में आ गई? मुझे बताओ, उन सहाबा के सामने कल कयामत के दिन तुम्हें खड़ा होना होगा जिनके जिस्म के 80 टुकड़े हो गए। उस वक्त तुम क्या मुंह दिखाओगे? एक साद इब्ने रबी है सहाबी, जिनको 12 नेज़े लगे थे, पेट फट गया था, अंतड़ियां बाहर आ गई थी, जान अभी बाकी थी। जो सहाबी करीब आए उनसे क्या कहते हैं? साद इब्ने रबी, साद इब्ने रबी कहते हैं, ऐ मेरे दोस्त, जाओ अल्लाह के रसूल को सलाम कह देना, मैं जिंदा रह करके आपकी इज्जत की हिफाजत का हक अदा नहीं कर सका। 12 नेज़े लगे हो, पेट फट गया हो, फिर कहते हैं मैंने हक अदा नहीं किया, हक अदा नहीं किया। हम तो बिरयानियां खाकर, गोश्त मुर्गे खाकर अभी भी ये सोचते हैं कि नारे लगाकर हक अदा कर दिया। जिन्होंने जानें दे दी, पेट फट गया, औलादें फना कर दी, फिर कहते थे जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ऐ सुन्नियों, आज बेदारी का दिन है, आज बेदारी का दिन है। जैसे अभी आपको जामी मियां ने एक अहद लिया था दाढ़ियां रखने के लिए, बोलने की जरूरत थी तुम्हें, बोलने की जरूरत थी? शर्म किस बात की? अरे दूसरों को देखो, चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? लोगों को हिजड़ा बनने में शर्म नहीं आती आज, और आपको हुजूर की सुन्नतों पर चलने का किस बात का डर है? अगर गुलाम हो तो खुलकर गुलामी करो, हुजूर से अगर मोहब्बत है, मोहब्बत का खुलकर इजहार करो। जहां जाओगे हर जगह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना हो। लोग तुम्हें पहचानने के लिए न कहें बता नाम क्या है तेरा, न पता चले बाप का नाम क्या है, न पता चले दादा का नाम क्या है। नहीं मेरे अजीजों, मुझे पहचानने के लिए लोगों को मेरे बाप मेरे दादा का नाम पूछने की जरूरत ना है। मैं चलता फिरता ऐसा नजर आओ, देख कर कहे इसके बदन से मदीने की खुशबू आती है, गुलामी मुस्तफा के आसार नजर आते। आज बदलो अपनी जिंदगी को। इन बच्चों के अंदर वो माहौल। नौजवानों, तुम आम जिंदगी नहीं गुजार रहे, तुम्हारी जिंदगी इतनी कीमती है कि ये जो छोटे छोटे 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चे, ये तुम्हारी हर अदा को देखते। तुम बाइक उड़ाते हो, ये अभी 7 साल का है, इसके दिल में अभी से अरमान मचलते मैं भी उड़ाऊंगा। तुमने ये ट्रांसफर किया है, तुम नशा करते हो, अपनी नस्ल में मुंतकिल करते हो। याद रखो, आने वाली नस्लों को तबाह करने का तुम्हारे हाथ में ठेका है, और अगर तुम संवर गए तो आने वाली नस्लें मुजाहिदीन की पैदा होंगी, मुजाहिदीन की पैदा होंगी। सलाहुद्दीन आसमान से नहीं उतरता, जमीन से नहीं आता, हमारे मुआशरे से निकलता है। वो कब निकलता है? जब हर जवान ये कह जाए मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। हर घर का ये निजाम हो। गाने बाजे बंद करो, दिन की इब्तिदा हुजूर पर दुरूद पढ़ते हो, रात को सोने के वक्त मेरे मुस्तफा को याद करके सोए। और मेरे अजीज अभी कह रहे थे ना, जामी मियां साहब एयरपोर्ट में से ही में इनसे मुलाकात हुई थी। वो तन्हा भी जाते हैं, कभी अकेले भी जाते हैं। हालात बड़े खराब हैं, हमें पता है हालात बड़े खराब हैं, लेकिन घर से मैं अमामा शरीफ सारी चीजें लेके निकलता हूँ, सिर्फ इसी बात के साथ। ये मेरा कोई बड़ा कमाल नहीं है, बल्कि ये तमन्ना बता रहा हूँ। हालात जैसे भी खराब हो, हुजूर की मोहब्बत साथ लेकर चलते, दुरूद पढ़ते हुए, इस आज़म के साथ। जहां मौत आनी है आएगी, जिस जगह भी सोना होगा अमामा साथ है, हुजूर की सुन्नत के साथ जाएंगे हुजूर की उम्मत सुन्नत के साथ जाएंगे। लेकिन तुम याद करो कि अचानक अगर मलकुल मौत आए, कौन सा चेहरा लेकर जाऊंगा? हुजूर पूछें कि क्या तू मेरा उम्मती है? क्या है तेरे जिस्म पर मेरी अलामत? क्या दिखाओगे? इसलिए बदलो, आज अपनी जिंदगी को बदलो, और आज चले बारगाह मुस्तफा में आज़म करके उठते हैं, आका मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे।
حضور کے بارے میں یقین ہے کہ نہیں؟ اگر وہ عطا کرنے پر آئیں تو عطا ضرور کریں گے. میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. یا رسول اللہ تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کر